शुभेन्द्र आनिथिबा पुड़िया मानकरू दांतघसा ब्रश आउ टूथपेस्ट बाहर करी पुष्प हाथ को दे दांत घसीबाकू कहला, किंतु पुष्प सेहीपरी चुप होई बसी रहिला। शुभेन्द्र पुष्प को धरी जोर करी बाथरूम को नहीं ताकू दांत घसाई देला एवं फेरी आसी अन्य गोटे पुड़ियारू शाढ़ी खंडिक नहीं गला बेले पुष्प को पछरे देखी शाढ़ी खंडिक ता हाथ को दे कहला, जा गाधोई आस। पुष्प किछि न कही छिड़ा होई रहिला। शुभेन्द्र स्नेहार्द कंठरे कहला, चल मु आज तुमको गाधेई देबी। पुष्प नीरव जिज्ञासु नयन शुभेन्द्रर मुह को चाहि रहिला। शुभेन्द्र स्वर कृत्रिम गंभीर्य उपरे हास्यर परस दे कहला, तमे भारी दुष्ट, आज तुमको मो हुकुम मानी चलिबाकू हबो। एते टिके मात्र स्वाधीनता तमे पाइब नाही, जा गाधोई लुगा बदली आस। पुष्प शुभेन्द्रर ए ढंग देखि विस्मित हला, किछि भाबी पारला नाही। केवल लक्ष्य प्रश्न दृष्टि धरी विहल भाव ताकू चाहि रहिला। शुभेन्द्र खूब गंभीर होई कहला, कौन मो कथा मानिब ना मु यही चलंता रेल उपरू यही खुणी नई को डेई पड़ी कही डबार झरका आड़ को अग्रसर हेबा देखि पुष्प तत्क्षणात चित्कार करी उठी ता हाथ को धरी टाणी आनिला। शुभेन्द्र ईषत पछकू घुंची आसी सेहीपरी कृत्रिम गांभीर्य रखी पुष्प मुह को चाहि कहला, मते तमे बंचई रखि परिबो, छाड़ी दियो मु जाए। शुभेन्द्रर एही कथारे हठात बादल फाटी जाई पानी ओजाड़ी होई पड़िला परी पुष्प आखिरू लुहर बन्या माड़ी आसी तार गंडस्थल पालापित करी बक्षर बसन को तिंताई देला। से आत्मविस्मृत होई कांदु कांदु कहला, तमे कुआड़े जीव? शुभेन्द्र पुष्प मनर अवस्था अनुभव करी हसी हसी तार दुई बाहु को धरी हलाई दे कहला, तमे कुआड़े जाइथिलो? मु सेइआड़े जीवी। छी कांदना, तम कांद मु केबे सही पारिबि नाही। तमे जानो ना तमे मोर कौन? तमे मते छाड़ी जाउथलो, भाबिथिलो टिके तमे मते छाड़ी गले मो अवस्था कौन हेबे बोली? केवल निज कथाटी मात्र भाबी नेल। एडे स्वार्थपर तमे। मु भाबिथिली नारी जाति मनुष्य मनर भाव बेसी जानी पारे बोली, आउ से निज कथा अपेक्षा पर कथा बेसी भाबे बोली। मु जानिथिली नारी जातिर हृदय केवल दया प्रीति कोमलतारे गढ़ा बोली, किंतु तमे एडे निर्मम एडे कठोर। कहू कहू शुभेन्द्रर कंठ बाष्परुद्ध होई आसिला, आखि तार अश्रु सजल होई आसिला। से आउ कथा कहि पारिला नाही, केवल रुद्ध आवेगरे पुष्प मुह को चाहि रहिला। पुष्प शुभेन्द्रर एपरी भाव केबे हेले देखि नथिला। से केवल विहल विस्फारित लोचनरे ताकू चाहि रहिला। उभय किछि क्षण उभयंकु एक भावरे चाहिला परे शुभेन्द्र कहला, मो हुकुम मानिबाकू हेबो। सेहीपरि पुष्प केवल चाहि रहिला। ता चाहणीरे जेपरी शत प्रश्न फुटी उठिला। शुभेन्द्र स्थिर भावरे कहला, हाँ मो हुकुम मो आदेश। अंततः जेते दिन पर्यंत तमे मोर पत्नी किंबा बंधु न होई पारिछ सेते दिन जाए मोर स्त्री होई रुह। स्वामीर आदेश मानि चल, जा गाधोई लुगा पाल्टी आस। शुभेन्द्रर कथारे पुष्पर अंतर भितर गोटाए अभावनीय आनंदर उच्छ्वास घूर्णी वायु परी तार सारा देह को प्रकंपित करदेला। से शुभेन्द्रर हाथ छाड़ी दे सीट उपरे बसी पड़िला। ताकू जनागला कथार जो आकाश कुसुम कथा कहती सते जेपरी सेही आकाश कुसुम ता उपरे अजाड़ी होई पड़ुछि। तार सौरभरे जगतटा परिपूर्ण हो उठू। विश्व ब्रह्मांडर समस्त पशुपक्षी वृक्षलता गिरिवन नद नदी आनंदरे विभोर होई नाची उठुचंती। ता देहरे किए आगरू चंदन बोली देछि, आउ बसंतर सुगंध मधुर शीतल पवन ता देहरे पागल परी बाड़ी होई जाइछि। से निश्चित निर्भर चाहणीरे किछि समय शुभेन्द्र को चाहिला। धीरे धीरे तार आखि बुझी होई आसिला। से गदी उपरकू आउजी पड़िला। शुभेन्द्र ता पाखरे बसी पड़ी धीरे धीरे ता मुंडरे हाथ बुलाई दे स्नेह जर्जरित कंठरे पचारिला, शोइब निद लागुछि? काली राति निद्रा, अच्छा टिके शोई पड़। शुभेन्द्र शालटी को भल भावरे ता देहरे सजाड़ी देला। किछि समय परे पुष्प आखि खोली देखिला शुभेन्द्र ता पाखरे छिड़ा होई ता आड़कू विहल आखिरे चाहि रहिछि। ताकू भारी लज्जाबोध ହେଲା। से मुंडर लुगा टिके तळकू टाणी देला। शुभेन्द्र कौन भावी आनिथिबा खाद्य टीण गुड़िक खोलिबाकू चेष्टा करू करू पुष्प को चाहि कहला, मु जानि पारु नथिली तमे केते दिन हैला न खाई न पी निज उपरे अत्याचार करि आसुछ। मु निजर देह प्राण विनिमय रे जेउ अमूल्य पदार्थ लाभ करिछि तमे काहेकि ताकू नष्ट करिबाकू जाउछ? पुष्प केवल आवेगमय दृष्टि रे शुभेन्द्र को चाहिला। शुभेन्द्र सहज भावरे कहला, बुझी पारु ना, मते देवता बोली मोटे भावना। मु एही साधारण मनुष्य। मनुष्यर पूर्ण विकास देवता हेले हे एही रक्त मांस शरीर धरी केही देवता होई परिबे नाही। मु भी नुहे। आम देशर शिक्षा सभ्यता धर्म संस्कृति समस्त ही मनुष्य को देवता करने प्रचेष्टा प्रतिष्ठित प्रकृत मनुष्यटी को तार न्याज्य दाबी देवारे बराबर कुंठित। मु एही देवत्व भितरे गला 6 मास बराबर घांटी होई मरीछि।
ମୋର ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମାନବିକତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି। ଆଉ ଏଣିକି ତାକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାବିଲି ସେ ଦେହ ସେ ପ୍ରାଣ ମୋର। ପୁଷ୍ପର ତହିଁରେ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଲାଭ କରିଛି। ଶବ ପରି ଦେହର ମାଂସ କାଟି ଆଉ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ତ୍ୟାଗ ଯେ କରୁଛି କରୁ। ସେ ପଛେ ଦେବତା ହେଉ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ମାଣିକ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଅବହେଳା କରି ହରାଇବା ଭଳି ମୂର୍ଖ ମୁଁ ନୁହେଁ। ପୁଷ୍ପ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ଲୁଗା ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଧରି ବାଥରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଘ ମାସର କନକନିଆ ଶୀତରେ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ତଥାପି ପୁଷ୍ପ ଦେହରେ ସାବୁନ ଲଗାଇବ। ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଭିତରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପର ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଅବସର ପାଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ବିଦାୟ ଘେନି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତା ନିଜର ବିଛଣାରେ ନଥିଲା। କେବଳ ତାର ଘୋଡ଼ାଇ ହେବା କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରରେ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାତ୍ର। ସେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତାର ହୋମିଓପାଥିକ୍ ବାକ୍ସ ଖଣ୍ଡକ ଧରି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀର ଆହ୍ୱାନରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ଏତେ ନିବିଷ୍ଟ ମନରେ ବସି ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା ଯେ ଏ କଥା ଆଦୌ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପ ଯିବାର ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲା ତା ପାଦ ପାଖରେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଲଫାପା ପଡ଼ିଛି। ସେ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ହଠାତ୍ ଲଫାପାଟି ଫିଟାଇ ଦେଖିଲା ଏକ ଦୀର୍ଘପତ୍ର। ଶିରୋନାମା ପଢ଼ିବା ପାଖରୁ କିଏ ଲେଖିଛି କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଠିଟି ଓଲଟାଇ ଦେଖିଲା, ଲେଖା ଅଛି ଶେଷରେ, ତମର ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତର ଦଳିତ କୁସୁମ ପୁଷ୍ପ। ହଠାତ୍ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଅସ୍ଥିର ମନରେ ସେ ପଢ଼ିଲା। ଚିଠିର କେତେକ ଅଂଶ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ପୁଷ୍ପ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରିନେଲା। ପୁଷ୍ପ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ମିନି ଏକାକୀ ଶୋଇଛି। ସେ କିଛି ନ ଭାବି ଚାବିଟା ଖୋଜିଲା। ନିଜ ବିଛଣା ଉପରୁ ଚାବିଟା ପାଇ ଆଲମାରି ଖୋଲି କେତେ ଖଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଯେଉଁ ବେଶରେ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ବେଶରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବାରନ୍ଦାକୁ ଆସି ମିନି କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମିନି ଏକାକୀ ଶୋଇଛି। ବାଞ୍ଛାକୁ ଉଠାଇ ମିନିକୁ ଜଗି ଶୋଇବାକୁ ଏବଂ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ତାର ହେପାଜତ ନେବାକୁ କହି ଚଞ୍ଚଳ ପାଦରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଭାବିଲା ମଟରରେ ଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କାଳେ ବାଟରେ ସେ ପୁଷ୍ପକୁ ହରାଇବ। ଏହି ଭୟରେ ଚଞ୍ଚଳ ପଦରେ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝିଲା ଯେ ପାସେଞ୍ଜର ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ବୁକିଂ କ୍ଲର୍କ ଆସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି ପଚାରିଲା, ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିନ୍ସ। ପ୍ରିନ୍ସ ସେ ତ ଆଗରୁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଆବେଗର ସହିତ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଭାବ ଦେଖି କ୍ଲର୍କ ଟିକେ ଥତମତ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ। ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବସିଲେ। କଥା ନ ଶୁଣୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିପଡ଼ି ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଷ୍ପ ତାର ମନ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ଯାଇଛି। ଯଦି ଗତ ରାତ୍ରିରେ ତାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଭାସ ମାତ୍ର ସେ ପାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଘଟଣାଟି ଏତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୁଷ୍ପର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ବିବାହ ଦେବା କଥା ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖରେ ପୁଷ୍ପର ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ବିନ୍ଦୁଟି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର କପାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିନଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ବୃଷ୍ଟିକ ଦଂଶନରେ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସର୍ପ ବିଳରେ ହସ୍ତଚାଳନା କରିବା ଭଳି ନାରୀର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ରଖି ତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କେବଳ ତାକୁ ହରାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କେବେ ହେଁ ତାର ସେହି ପ୍ରିୟତମା ପୁଷ୍ପ ମନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଅନୁତପ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କାଳେ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବ ଭାବି ସତର୍କ ଭାବରେ ଯେତେକ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ତ୍ରୁଟି କଲା ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଭୋରରୁ ଗାଡ଼ି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେପାଖରେ ଦେଖିଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଶାଗୁଣା ପରି ଜଣକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ପ ଯଦିଓ ଆପାଦମସ୍ତକ ଆବୃତ ଥିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତା ଛିଡ଼ା ହେବା ଠାଣିରୁ ଚିହ୍ନିପାରି ଜନତା ଭିତରେ ପଶି ହଟ୍ଯାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲା। ତାପରେ ରେଳରେ ପୁଣି ବସିବା ଯାଏ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ସେ ସୁବିଧା ପାଇନଥିଲା। ପୁଷ୍ପ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବାରୁ ପକେଟରୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ବାହାର କରି ସ୍ଥିର ମନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଡାକେ ସେହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ତାହା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବିଚାର କରିନାହିଁ। ହେ ସୁନ୍ଦର, ବିଧାତା ମୋର ଆଶା ବୃକ୍ଷରେ କୁଠାରାଘାତ କରିଛି। ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଘଞ୍ଚି ଯାଉଛ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ବା ତମର ଗଳଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିବି କାହିଁକି? ତମକୁ ଦେଖି ଭାବିଥିଲି ମୋର ବିଷ ଖାଇବା ଭ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରକୃତ କଥା ଉଦ୍ଘାଟନ କଲ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତହୀନ କୁସୁମ ପରି ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଷ ପିଇ ଆଉ ଜୀବିତ ରହିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ବିଷହ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନବଜୀବନ ଲାଭ କରି ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ କଦାକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଶତାଧିକାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମରି ଦାନ ମୋର ଏ ଜୀବନକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେଜାଣି କାହିଁକି ତମକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ପ୍ରତି କିପରି ମାୟାଜାତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ତ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମଝିରେ ବିଚ୍ଛେଦର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ କରି ଚକ୍ରବାକ ଦମ୍ପତି ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର କି ଲାଭ? ହୁଏତ ତମକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚିରଜୀବନ କାଟିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କରଜ ନେଇ ଋଣଭାର କମାଇଦେବା କଥା ଉଠାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ବା କାହିଁକି ଏ ଅଭାଗିନୀ ସକାଶେ ଏପରି ଦୁର୍ବିସହ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ? ତମେ ଧନୀ, ତମେ ସୁନ୍ଦର, ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ। ତମର ଚରଣ ସେବା କରି ହୁଏତ ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବ। ମୁଁ ତମର ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ପରି ରହିବି ଆଉ କାହିଁକି? ମୁଁ ଅତି ନିଃସ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ଅତି ଦରିଦ୍ରର କନ୍ୟା। ତମକୁ ମୁଁ କଦାପି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ବି ମୋତେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେବତାର ମଙ୍ଗଳମୟ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ତମର ସୁନ୍ଦର କରପରଶରେ ନିଜକୁ ନବଜୀବନ ଲାଭରେ ଧନ୍ୟ କରିଥିଲି। ତାହା ହିଁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାବିଥିଲି ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖମୟ କାହାଣୀ ତମକୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଜଣାଇ କାହିଁକି ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି? ତମର ଋଣ ମୁଁ କିପରି ବା ଶୁଝିପାରିବି? କେବଳ ତମେ ନ ଜାଣି ଉଦାର ଭାବରେ ମୋ ପାଖରୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲ, ସେହି ମୋର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରି, ହେ ସୁନ୍ଦର, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ କରି ଆଜି ଅନ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ବାଳିକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଉ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ତନକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବ ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ପଢ଼ିସାରି ପକେଟରେ ରଖି କ'ଣ ଭାବି ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ପରି ଦୁଇ ହାତ କାଖରେ ଜାକି ଡବାର ଏପାଖ ସେପାଖ ଦମ୍ଭର ସହିତ ପଦ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେପରି ସେ ବହୁଦିନ ହେଲା କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ଟୀକା ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ଫେରିଛି। ଏ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ତା କପାଳରୁ ମୁକ୍ତାବିନ୍ଦୁ ପରି ଘର୍ମବିନ୍ଦୁମାନ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ପୁଷ୍ପ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷରେ କେତେ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତାର ପିଲାଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନିରାଶାର କୋହ ଉଛଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ କ୍ଷଣସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପଦଚାରଣ କରୁ କରୁ ଶୁଣିପାରି କହିଲା, ଏ ଶୀତରେ ଏତେ ସମୟ ଗାଧୁଅ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ସେ ବିସ୍ମୟରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ଚିରପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସେ କେବେ ଏତେ କାଠିନ୍ୟ, ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବ ଦେଖିନଥିଲା। ତାର ହୃଦୟ ଆଶଙ୍କାରେ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ତଳକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ପଦଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଖଟ୍ ଖଟ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁହଁ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା, ହଠାତ୍ ଯେପରି ତା ଆଗରେ ସୁଗନ୍ଧରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ପଲକ ଭିତରେ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖର ଭାବ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାର କମନୀୟ ମୁଖଶ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରେମର ଜଗତମୟୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ପୁଷ୍ପକୁ ଅନିମେଷ ଲୋଚନରେ ଚାହିଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରେମାବେଗରେ ଡାକିଲା, ଆସ। ପୁଷ୍ପ ଈଷତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ନତ କରି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁଲା। ଦେଖିଲା ସେହି ଚିର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଆଶଙ୍କାର ଲେଶମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କଲା। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ପର ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମମତା ଜଡ଼ିତ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲା, ରାଣୀ, ପୁଷ୍ପରାଣୀ, ଆସ, କତିକି ଆସ। ଏ ରାଣୀ ଡାକରେ ପୁଷ୍ପର ସମସ୍ତ ଦେହ ଯେପରି ତରଳିଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ତାର ପାଦ ତରଳି ଯାଇ ସତେକି ଟ୍ରେନ୍ର ପଟା ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଲାଇ ବି ପାରିଲା ନାହିଁ।